द पंजाब टॉक्स टीवी चैनल वेख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों सब तो पहला सत श्री अकाल। सिख धर्म शहादतां की एक लंबी दास्तान है, कदे ना मुक्कण वाली दास्तान। पहले पातशाह तो लैके तुसीं हैरान होवोगे, पहले पातशाह तो लैके ये मैं दसांगा बाद विच, पहले पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक ते 10वें पातशाह तो लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर तक होंदे हुए, मिसलां तो होंदे हुए अज तक हर दौर विच सिख कौम ने शहादतां दित्तियां ने। किसी कौम विच भी शहादतां दी एडी वड्डी लड़ी नहीं, एडी वड्डी दास्तान नहीं, एडी वड्डी गाथा नहीं जिहदे मोहरे पूरी दुनिया का शीश झुकदा है। गुरु के सिखां ने हमेशा हक ते सच लई आम तौर पर जिहड़ियां शहादतां हुंदियां ने जां लड़ाइयां हुंदियां ने जां जंग हुंदे ने, वो तीन कारणा करके हुंदे, ज़र जोरू ते ज़मीन। ज़र मैंने दौलत, जोरू औरत ते ज़मीन भोएं दी प्राप्ति लई, ज़मीन ते कब्जा करने लई। जिवें राजे अपनी हद्दां वधाउणा चाहुंदे आ, पर गुरु साहब ने धर्म युद्ध लड़े आ। ये उन्होंने सिख भी हमेशा धर्म युद्ध ही लड़ते रहे। जिवें अपने पिता जी बारे लिखते हैं ना, धर्म हेत साका जन किया, गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखते हैं, धर्म हेत साका जन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। शीश देता पर सिर ते कायम रहे। इस तरह गुरु के सिख जिवें परवाना हुंदा ना, वो शमा दे उत्ते कुर्बान हो जाता है। उन्होंने पता हुंदा कि मैं लाट ते जाना ते मैं बचना नहीं, पर वो कुर्बान होने लई जाता है। इस तरह गुरु के सिख जदों भी समय ने मंग की, समय की कसौटी ते पूरे उतरे ते कुर्बानियां दित्तियां। ऐसी कुर्बानी की दास्तान किते नहीं मिलती। हुण मैं थोड़ा जिहा होर धर्मां दे नाल थोड़ा जिहा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहुंदा। वो जो मैं कीता वो मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा। दुनिया विच बहुत वड्डे शहीद होए ने, जिन्हां नूं बहुत वड्डी गिणती विच जिहड़ा धर्म है ईसाई धर्म, ਉਹਦੇ लोग ਮੰਨਦੇ ने अपना प्रभु जान के। है भी उस सत्कारयोग रब का रूप सन जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट, ईसा मसीह। उन्होंने सलीब ते लटकाया गया, उन्होंने अजीम कुर्बानी दी, पर वो इक्को ही कुर्बानी है। उस तो बाद आ जाओ मुसलमान, बहुत वड्डा धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म विच हज़रत मुहम्मद साहब के नवासे भणेवें हसन ते हुसैन, उन्होंने करबला के जंग विच, मैदान जंग करबला का जिहड़ा बहुत वड्डा भयानक युद्ध होया अधर्मियां ते इस्लाम के धारनियां विचाले, उहदे विच अजीम कुर्बानियां दित्तियां। उन्हां दी याद च हर साल मुहर्रम का दिन मनाया जाता, जदों ताज़िए कढ़े जाते आ। और शिया ते सुन्नी दो फिरके आ, जिहड़े उस फिरके नूं मनण वाले आ, वो फिर सोग दे जुलूस कढ़दे आ, काले कपड़े पाउंदे आ, उन्हें दिन कोई चंगे पदार्थ नहीं खांदे, ते मुहर्रम वाले दिन वो संगणां दे नाल अपने आप नूं कष्ट दिंदे ने शरीर नूं, कईयां दे खून वगण लग पैंदा। इस तरह जिहड़ियां नातां पढ़ियां जांदियां ने, वो भी मरसिया के तौर पर। मरसिया हुंदा एक कविता का एक प्रकार है जिहड़ा कि रुदर संगीत है, रोंदी हुई आवाज़ विच उन्होंने शरधा के फुल भेट करते हैं। वो वैराग च आके अथरू घेरते हैं। इत्थे तो हस हस के कुर्बानियां देने की दास्तान है। फिर आ जाओ होर वड्डे जिहड़े शहीद होए आ, इतिहास में जिन्हां दा जिक्र आउंदा है। सरमद बहुत वड्डा फकीर होया, उहदी शहादत इस्लाम च। फिर होए ने शमस तबरेज़, जिन्हां दी कहंदे खल ला दित्ती गई, क्योंकि वो भी अपने आप नूं ये कहंदे सन कि मैं अकाल पुरख का ही रूप है, रब का ही रूप है। वो इस्लाम वालियां नूं ये गल गवारा नहीं सी, इस करके वो शमस तबरेज़। इस तरह जिवें पहला जिक्र किया मंसूर, इस तरह सरमद, ते इहदे नाल नाल फिर हिंदुआं विच वीर हकीकत राय, होर भी बहुत सारियां मिसालां ने हिंदू शहीदां दियां। वीर हकीकत राय एक छोटा बालक सी, रहण वाला वो बटाले का सी। बटाले उहदी याद च मेला लगदा बसंत। उन्होंने कहा गया तू धर्म अपना बदल ला। वो बड़ा बहादुर सी, निडर सी। लाहौर की घटना है, उन्होंने ज़िबा कर दिता गया, शहीद कर दिता गया।
वो भी शहीदां चाहुंदा है। होर भी हिंदू धर्म शहीद होए ने, राजस्थान की धरती ते, महाराष्ट्र की धरती ते ज़्यादा गिनती है उन्हां दी। दक्षिण भारत दे भी होए ने। एक बहुत वड्डी शहादत हुई है दुनिया में सुकरात की, फिलासफर, दानश्वर, जिहड़ा सच बोलदा सी, सच कहिंदा सी, उन्होंने जहर का प्याला पीण लई मजबूर किया गया, पर वो अपना पैगाम देण तो पिछे नहीं हटिया तो उन्हें हसते हसते शहीदी दी, प्रणाम और शहीदी नूं भी। पर इत्थे शहीदी की दास्तान कुछ अलहदा ही है। इत्थे जे शहीदी दिती है तो उहदे नाल उलामा कोई नहीं। गुरबाणी च तुक आउंदी है, उलाहना मैं काहू न दियो, मान महत तुहारो कीओ। हुण मैं गल कीती सी गुरु नानक देव जी दे वेले पहली शहीदी किवें होई जी। पहिलां तां इह आपां वाचन का यतन करिए, मैं तुहाडे नाल विचार साझा करन लगा कि सिखां विच इन्नियां कुर्बानियां क्यों आ। वो इस करके है कि जिहड़ा व्यक्ति हवा दे उल्ट चलदा है, यानी भेड़ चाल दे मगर नहीं लगदा, अपनी वक्री विचारधारा ते कायम रहिंदा है ते जुल्म दा विरोध करदा है, मूहरे होकर डट के खामोश नहीं रहिंदा, उहनूं फिर कुर्बानी देनी पैंदी है, उहदा मुੱਲ तारना पैंदा है। जिहड़ा सिखां विच इतिहास के मुताबिक एक शहीदियां दा जां कुर्बानियां दा जां देश भगती का अणख का जज्बा पैदा किया, वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने किया, जिहड़े सिख धर्म के बानी ने। आपां गुरु साहब नूं सिर्फ अध्यात्मक आगू के तौर पर ही जानते हैं या प्रचारते हैं, पर गुरु साहब की शख्सियत बहुत उच्ची सुच्ची ते बेजोड़ शख्सियत सी गुरु नानक देव जी की। वो बहुत वड्डे इनकलाबी सन, बहुत वड्डे जुझारू आगू सन सारी मनुखता के। कि सिख इतिहास का पहला शहीद जिहड़ा वो भाई तारा है, गुरु नानक देव जी महाराज का अनंत सेवक, गभरू, श्रद्धालु, लाहौर का रहने वाला। जदों बाबर ने हमला किया कि गुरु नानक देव जी ने वो हमला अखी वेख्या, सारा जुल्म अखी वेख्या, वेख के चुप नहीं रहे होरना वांग, क्योंकि मर्द कामिल सन गुरु नानक देव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने लोगों को ललकार के कहा, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जे तक खाए। ये मर्दां दा काम नहीं, जुल्म धौन नीवी करके सहना, इसका मुकाबला करना चाहिए। तो गुरु नानक साहब के इस प्रचार तो खौफ खांदियां उन्होंने भी जेल में सुट दिता गया। तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं चक्की, जिवें बाकी कैदी पींदे सन, वो चक्की भाई गुरदास भाई बाला जी की जन्म साखी दसदी है कि अपने आप चलन लग पई चक्की। तो रब्बी भाने विच करामात भी हुंदी है। तो जदों बादशाह तक ये गल पहुंची कि ये तो अल्लाह ताला का नूर है, इन्हां नूं क्यों कैद किया, तो उन्हें माफ़ी मंगी। तो उन्हें गुरु साहब दे अगे शीश झुकाउंदे हुए गुरु साहब नूं छड्डण दा हुक्म फरमान जारी कर दिता। गुरु साहब ने कहा नहीं, मैं बाद विच रिहा होवांगा, पहलां सारे जिहड़े निहत्थे और बेकसूर ते बिला वजह जिहड़े फड़े हुए बेचारे लोक ने, लुकाई हैगी है, इन्हां नूं रिहा किया जावे, खलकत नूं रिहाया नूं। गुरु साहब लास्ट विच रिहा होए ते उन्होंने सारी उस जिहड़ी जंग आ, लुटमार जिहड़ी हुई, जो जुल्म होए ते शद्दत होया, वो अपनी बाणी बाबर बाणी विच कलमबंद किया उस सारे घटनाक्रम नूं। ते उहदे च रब नूं भी ताना मारिया, इति मार पई करलाने तै की दर्द ना आया। हे कालपुरख, तू कित्थे बैठा है, तू इन्हां लोकां दी बौड़ी क्यों नहीं करदा। उस वेले गुरु का एक सिख सी भाई तारा, परजवान सी, मश्क नाल पानी पिलाउण दा काम करदा सी। पुराने जमाने विच लैदर दीआं बणीआं, चमड़े दीआं बणीआं मश्कां हुंदियां सन, काफ़ी पानी आ जांदा सी। वो पानी लोकां नूं पिआउंदा भी रिहा, जिथे घरां नूं अग्गां लगियां देखियां उत्थे जाके अपना जिन्ना वित मूजब सेवा कर सकदा सी वो करदा रहा। किसी ने पूछा किन्ना कुर चिर करेगा, वो कहंदा जिन्ना चिर गुरु सेवा लवे, साह साह है, उन्ना चिर करांगा। उहदी शिकायत हुई, उहनूं भी चुक के नाल ही जालमां ने अग दे विच सुट दिता। ते वो पहला शहीद है जिहड़ा गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या ते चलदा होया, उन्हां दे इनकलाबी बोलां ते फुल चढ़ाउंदा होया जामे शहादत पी गया। इत्थों सिੱਖੀ परंपरा शुरू हुंदी है, कदे ना मुकण वाली।
ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੁਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਣਖੀਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਇਆ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਟ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਰੌਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਗੀ ਦੀ, ਬਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਚੰਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਬੂਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਗ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ 'ਤੇ ਬਲਦੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ
ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਨੇਜ਼ੇ, ਬਰਛੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਸੁਡੌਲ ਜਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੱਭਰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ, ਗਦਗਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਉਸ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਧੜਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਧੜਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ 5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟਡ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿਚਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਕੌਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੰਡ ਨਹੀਂ ਢਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਡ ਉੱਥੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ। 1967 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਮਜ਼ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਫਿਰ ਦਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਹੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਗ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ 38 ਦਿਨ ਦਾ, 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕੁਝ 60-65 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 77-78 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਬਥੇਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੱਗ ਸਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਦੌਰਾ। ਜਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀ ਲਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੋੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਿਲ ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ 78 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੀਡਰੀ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਤ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 27 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।